실제 넘치는 식욕을 잡고 다이어트에 성공했다는 한 여성을 만났습니다. 늘씬하고 탄탄한 뒤태가 그녀의 건강 상태를 입증하는데요. Hi, I'm Peggy. I'm 49 years old. I've had a whole transformation in the last 2.5 years. I have lost 65 pounds. I feel like a whole new woman. I feel like I'm in the best shape of my life. I'm just have so much energy and I'm loving life. So. 사실 그녀는 몇 년 전까지만 해도 비만은 물론 혈관 질환에 시달렸다고 합니다. 하지만 지금은 과거에 아팠던 사람이라고는 생각하지도 못할 정도인데요. 늘 하이킹으로 건강 관리를 한다는 그녀에겐 어떤 다이어트 비법이 숨겨져 있을까요? Peggy, can you tell us why you were just drinking? I'm drinking CSIS. This is what's helped me lose all my weight and made me feel better, and it's been helping me with my hormones and just all around fantastic for me. Purposes of medicinal humans abusing the CSIS plant in terms of health and its benefits for over 6,000 years. So thousands of years we've been using these herbs, in particular obesity, hormones, and aiding in the body fat regulation and weight loss. 시서스는 인도 청정 지역에서 자생하는 허브과 식물인데요. 수천 년 동안 사람과 함께하며 염증 완화를 위한 약재로 쓰여왔습니다. 실제 세계적인 전통 의학서에 기록되어 있기도 한데요. CSIS definitely helps balance obesity hormones because it affects leptin, which controls your appetite. And by lowering the levels and suppressing hunger, it also helps to increase adiponectin levels, preventing excessive fat accumulation in the body. And as a result, it assists with weight loss and obesity prevention. 비만에 관여하는 세 가지 호르몬 렙틴과 아디포넥틴, 세로토닌의 분비를 조절해 식욕 조절은 물론 지방의 분해와 배출에도 시서스가 도움을 줄 수 있다는데요. 실제 한 연구를 통해 시서스가 식욕 조절 호르몬인 렙틴을 감소시키고 지방 분해를 돕는 아디포넥틴은 36.2%, 폭식을 예방하는 세로토닌은 115.7%나 증가시킨다는 결과가 발표되기도 했습니다. 즉 식욕에는 호르몬이 관여되어 있다는 것이 밝혀진 것이죠. Main hormones, serotonin, leptin, and adiponectin, then we have a serious issue that luckily we have CSIS to help with. 호르몬 균형을 맞춰 다이어트에 성공한 패기 씨의 일상 속으로 들어가 봅니다. At least I've gone down 10 sizes in my waist. I've lost a total of 65 pounds. It's a whole person I lost. 과거를 떠올리며 옷을 입어보는 패기 씨. 이렇게 큰 걸 입었다고요? 무려 30kg을 감량하며 다시 되찾은 미모와 건강. 이를 유지하려 지금까지도 꾸준한 식습관을 개선하고 있다는데요. 과거와는 정반대인 식사를 하고 있답니다. Oh, it was not good at all. A lot of fried food, a lot of takeout, some alcohol too, so it wasn't good at all. 학교에서 돌아온 딸 브리트니가 식사 준비를 돕는데요. 브리트니 역시 엄마를 본받아 최근 다이어트에 돌입했답니다. 식단 관리부터 엄마 패기 씨를 따라 건강하게 바꿔나가고 있다는데요. 패기 모녀의 다이어트 식탁이 완성됐습니다. Of course, I mean, she's my mom. How can I not be proud of her? But she's definitely become more dedicated in this. And she tries to tag me along with her, and I try, but it's not always my cup of tea. But I'm happy that she's happy and that she. 다이어트 성공 후 건강을 되찾으며 인생의 전환점을 맞았다는 패기 씨. 선물처럼 따라온 미모와 건강 둘 다 놓치고 싶지 않다는데요. 그래서 바로 이걸 챙긴답니다. 딸 브리트니와 함께 말이죠. CSIS. Well, I cook with it every day, and my daughter has been using it too. And I recommend it to all my friends and family. It's just
the best thing that's helping with my health. 다이어트와 호르몬 균형으로 되찾은 건강을 꾸준하게 유지하기 위해 자기 관리도 게을리하지 않습니다. I feel like I'm in the best shape of my life. Actually, I do. I feel like I'm in the best shape of my life at 49 years old. So, yeah. I like trying new things, and CSIS has made me think about doing some things that I never thought I would think about doing. 호르몬 균형을 맞춰 다이어트에 도움을 주는 시서스는 실제 미국 내에서도 쉽게 찾아볼 수 있는데요. 남녀 상관없이 다이어트를 하는 사람들에게 큰 인기를 끌고 있답니다. You know, obesity is a big problem in this country, so people are always looking for the next new thing that's helping out. And it seems to be doing its job, and a lot of people are really liking it. 특히나 나이살 고민이 많은 중년 여성들의 관심을 한 몸에 받고 있는데요. I do. I take it every day. It's great for controlling my appetite hormone. 수많은 다이어트 제품 중 시서스에 미국 사람들의 관심이 몰리는 이유는 무엇일까요? I've been seeing a big rise in it lately. You know, a lot of customers saying it helps with their appetite a lot. 그렇다면 시서스의 어떤 성분이 다이어트에 도움을 주는 걸까요? 실제 시서스에는 테르세틴과 이소람네틴이라는 항산화 물질이 다량 함유되어 있습니다. Quercetin helps cleanse the body, giving it the nickname the blood vessel cleaner, cleaning that out, and it inhibits fat accumulation. Breaks it down, making it beneficial for weight loss. And isotretinoin, on the other hand, you know, it inhibits fat absorption and synthesis, making it known for its dieting. 또한 탄수화물을 분해하는 아밀라제의 활성도를 최대 95%까지 억제했으며 지방을 분해하는 리파제의 활성을 억제해 체지방 감소에 도움을 준다는 연구 결과도 있는데요. So when the body stores carbohydrates, it stores it as fat. And there's two enzymes that are responsible for that, lipase and amylase. And what's happening when CSIS is used, or we're using CSIS, we're preventing that lipase from turning those carbohydrates into fat. So reducing the carbohydrate absorption within the body. 실제 과한 탄수화물의 섭취는 비만을 유발할 수 있는데요. 사실 비만이 된다는 것은 지방세포의 수가 늘어나는 것이 아니라 지방세포의 크기가 점점 늘어나는 것이라고 합니다. 지방세포의 수는 유아기 때 결정이 되기 때문에 성인의 경우 지방세포가 점점 부풀어 올라 체내에 쌓이고 비만으로 이어진다는 것이죠. 그런데 지방세포의 크기 감소에 시서스가 도움을 줄 수 있다는데요. 대전에 위치한 실험실을 찾아 직접 알아보기로 했습니다. 탄수화물을 과하게 섭취하게 되면 사용 후 남은 잉여 탄수화물이 중성지방으로 변해 체내에 점점 축적됩니다. 이때 지방을 작게 분해해 체내에 쌓이게 만드는 물질이 리파제라는 효소인데요. 시서스가 리파제를 억제해 지방 흡수를 방해하고 체외로 배출하는 데 도움을 준다고 합니다. 먼저 두 개의 샬레에 각각 리파제를 넣고 한쪽에만 시서스를 투입했는데요. 여기에 식빵을 넣어 체온과 비슷한 온도에서 24시간 동안 보관했습니다. 과연 실험 결과는 어땠을까요? 리파제만 넣은 쪽의 식빵은 산산조각이 나서 완전히 분해된 모습인데요. 소화효소 리파제만 넣었을 경우 식빵이 부서지고 시서스를 넣은 쪽의 식빵은 부서지지 않는 것이 관찰됐는데요. 이는 우리가 음식을 먹을 때 탄수화물이나 지방이 소화효소에 의해 분해되지 않고 체외로 배출된다는 의미로 받아들일 수 있겠습니다. 즉, 시서스가 소화효소를 억제해 지방의 체내 축적을 억제하고 몸 밖으로 배출해 체지방 감소에 도움을 준다고 볼 수 있습니다. 실제 한 연구를 통해 시서스가 허리 둘레와 체중, 체지방 감량에 도움이 된다는 결과가 발표되기도 했습니다. 대한민국에도 다이어트 성공 신화를 쓴 여성이 있습니다. 자, 여러분 오래 기다리셨어요. 우리가 멋진 옷을 뽐낼 수가 있고 나를 마음껏 뽐낼 수가 있는 그런 좋은 계절이에요. 제가 이번에는 이렇게 화이트 자켓으로 갈아입었는데요. 뭐 이렇게 하더라도 지금 뭘 하시는 건가요?
SNS 활동하면서 라방을 하고 있어요. 그래서 오늘은 이제 계절이니만큼 가을이잖아요. 그래서 가을 룩에 대해서 좀 더 연출법이라든가 이런 거에 대해서 좀 하고 있었어요. 자신의 다이어트 사연까지 공개하는데요. 극비인데 사실은 지금 54kg예요. 이제 예전에 몸무게는 68kg, 67, 8kg까지 나갔었어요. 현재 SNS상에서 중년들의 워너비로 인기 폭발 중인 이다혜 씨. 그녀에게는 어떤 비밀이 있을까요? 여러분, 그러면 잘 지내세요. 안녕. 아이고, 힘들다. 목말르다. 오랜 시간 라이브 방송을 마친 후 잠시 휴식을 취하는 다혜 씨. 아유. 그런데 물과 함께 뭘 드시는 건가요? 제가 지금 먹은 거는 시서스예요. 몸무게 빠지는데 도움이 많이 되는 것 같아요. 다혜 씨도 시서스의 도움을 받고 있었던 거였네요. 지방세포는 성인이 되면 대부분 일정 수 이상 증가하지 않고 풍선이 부푸는 것처럼 크기만 증가하게 되는데요. 시서스가 지방세포 크기 감소에 도움이 된다는 연구 결과가 있습니다. 실제 동물 실험을 통해 지방세포의 크기와 무게에 시서스가 도움을 줄 수 있다는 결과가 발표되었는데요. 하지만 다혜 씨도 시서스를 알기 전까지는 급격한 체중 증가로 남모를 아픔을 겪었다고 합니다. 소화가 굉장히 안 됐었어요. 그리고 소화가 안 돼서 어느 날 제가 이제 병원을 한번 가게 됐는데 근데 그 십이지장 쪽에 선종이 발견이 딱 된 거예요. 그래서 그걸 놔뒀으면 암으로 된다고 얘기하시더라고요. 그러니까 진짜 아찔한 순간이었죠. 심지어 허리 협착증 진단까지 받았다고 하는데요. 그래서 필사적으로 다이어트에 돌입했답니다. 그 결과 무려 16kg 감량 신화를 이뤄낸 것이죠. 신체 점수 또한 무려 96점이 나왔습니다. 사실 우리 나이 때에는 고혈압, 고지혈증, 당뇨병 없는 사람이 없거든요. 근데 저는 정말 건강하니까 살 빼면서 미모도 찾고 건강도 찾고 다이어트가 저를 살린 거죠. 역시 다이어트는 식습관이 가장 중요하겠죠. 거의 탄수화물은 좀 안 먹으려고 노력을 하는 편이고요. 야채들 같은 거 많이 먹으면서 식이섬유라든가 그다음에 부족한 단백질 같은 거는 이런 고기 종류들로 해서 구워서 그렇게 먹고 있어요. 다혜 씨의 다이어트 완정 정복 한상 차림이 완성됐습니다. 이제 먹기만 하면 될 것 같은데 아직 요리가 끝나지 않았다는데요. 이거는 뿌려서 먹는 시서스 가루예요. 네, 이거 같이 뿌려서 이렇게 음식에다 섞어서 먹으면은 살 빠지는 거에 도움이 많이 되는 것 같아요. 이처럼 다이어트에 도움이 되는 작은 습관들을 일상 속에서 실천해 나가고 있다는 이다혜 씨. 역시 건강하고 탄탄한 몸매는 쉽게 만들 수 있는 게 아니었네요. 다이어트를 하고 나선 굉장히 기분이 좋고요. 그리고 활력이 넘치고 지금처럼 이렇게 건강하게 관리하면서 예쁘게 그렇게 살아가겠습니다. 시서스는 다혜 씨의 다이어트에 어떤 도움을 준 걸까요? 네, 시서스에는 퀘르세틴과 이소람네틴이라고 하는 항산화 성분이 풍부한데요. 이 항산화 물질들은 체내 염증과 활성산소 제거에 도움을 주는 건 물론 인슐린을 조절해 공복 혈당을 감소시키고 당뇨병, 고혈압, 고지혈증 등 대사성 질환에도 도움을 줄 수 있습니다. 실제 한 연구를 통해 시서스가 콜레스테롤과 중성지방, 혈압을 감소하는 데 도움을 준다는 결과가 발표됐는데요. 그래서 비만의 위협에 놓인 50대 주부들이 이 건강한 변화를 직접 체험해 보기로 했습니다. 갱년기로 인해서 피곤하고 잠도 못 자고 그러다 보니까 또 살도 찌고 그러니까 이제 무릎도 아프고 나이가 먹다 보니까 몸이 이제 살이 찌기 시작을 하더라고. 갑작스럽게 배에 있는 복부지방 특히 고기가 많이 찌고요. 그래도 빠지지는 않고. 건강 상태를 알기 위해 정밀 검사를 진행한 후 그녀들은 2주간 운동과 식단을 관리하며 시서스 섭취를 병행했습니다.
2주의 시간 동안 과연 어떤 변화가 있었을까요? 정확한 결과를 확인하기 위해 2주 전과 동일한 검사를 진행했습니다. 윤선주 씨는 체중이 무려 4.8kg 감소했고 염증 수치와 간 수치 또한 큰 폭으로 감소했는데요. 김선희 씨 역시 체중과 중성지방, 염증 수치, 간 수치가 감소했습니다. 비만이 되면 체내 내장 지방이 증가하게 되고 그 결과 각종 장기는 물론 간 주변의 지방도 늘어나 지방간을 유발할 수 있는데요. 시서스가 간 건강의 지표인 AST, ALT, 빌리루빈 수치를 감소시키는 데 도움을 주고 항산화 효소를 활성화해서 간을 보호하는 데 도움을 준다는 연구 결과가 있습니다. 뿐만 아니라 시서스에 함유된 케토스테론이 뼈 건강에 도움이 된다는 연구 결과도 있는데요. 호르몬의 균형을 맞춰 다이어트에 도움을 주는 시서스. 섭취 시 주의할 부분은 없을까요? 시서스의 하루 섭취 권장량은 300mg입니다. 야생에서 자란 시서스 특성상 식품의약품안전처에서 안정성을 인정한 원료인지 확인하는 것이 꼭 필요하겠고요. 임산부 및 특이 질환자의 경우 전문의와 상의하신 후에 섭취하시길 바랍니다.